तेजोमयी नैष्टिकी स्निग्धा पाङ्गविलोकिनी भगवती मन्दस्मितश्रीमुखी वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनी श्यामां मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिका ईश्वरी. The investiture ceremony is a tradition that empowers young minds to take on leadership with humility and courage. It is a proud moment for all of us as we place trust in our newly elected leaders. To begin today's grand occasion, I take great pleasure in inviting Gagana Mahesh to deliver the welcome speech. Om Amriteshwari Namaha. Respected guest of honor, Sub-Inspector Vinil Babu, our esteemed principal, Mrs. Meena Kasturi, respected Vice Principal, Mrs. Mridula N. Nair, beloved teachers, dear parents, and my fellow students. A very warm and cheerful good afternoon to each one of you. It is with immense pride and joy that I stand before you to extend a heartfelt welcome to the investiture ceremony of the Student Council 2025-26 of Amrita Vidyalayam Perunkavu. Today is more than just a formal event. It is a tribute to the spirit of leadership, responsibility, and service that defines the very essence of our school. It marks the beginning of a new chapter in our school's journey, led by the young minds who have been chosen to uphold the values and spirit of our institution. This year is especially memorable as we witnessed an election after many years. The election held on Om Amriteshwari Namaha. 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 Please turn your attention to the aisle as we welcome the Student Council 2025-26 of Amrita Vidyalayam Perunkavu and Jodhar Bhai. Left, 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 right, left, left, right, left, left, right, left, right, left, right, left, left, right, left. Inspector of Police Vinil Babu to do the honors. And the house captain of Jodhar Bhai, Shivani S. kindly come forward.
Adarsh R. Nair and Arts Captain Mitulasha R. on the stage. Attention! Strategists! First, let me invite the Vice Captain of Amridamai, Daksh Karthik, and Vice Captain of Anandamai, Nandana MD, on the stage. Tanmaya Ramesh and Vice Captain of Jyotirmai, Adinarayanan D. Firoz Anwar. As Firoz Anwar is absent due to leg injury, let's have Rahan Darish to receive this honors, and I invite the Vice Captain of Arts, Parvati Singh. Next is the badging ceremony of various club members. I request club in charge teachers to do the honors. Let's have the captain of English club, Samira P, and the captain of Malayalam club, Meenakshi Manoj. Now come the captain of Sanskrit club, Akshay Prasad, and the captain of Hindi club, Nakshatra Ajay. The captain of Maths club, Mausa Mohan, and the captain of Science club, Gauri Lakshmi R. Arpit M. Mara, and the captain of Vimukti club, Jyoti Sharma. Next, let's have the captain of Echo Club, Arya Ganesh, and the captain of Cyber Security, Nakshatra Abhilash.
Now, let's have the captain of Yuva Tourism, Devayani, and the captain of Media Club, Anandabhadra S. Pradeep, on stage. Thank you, ma'am. Let's invite our esteemed chief guest, Sub-Inspector Vinil Babu, to deliver the inaugural address. ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു ജൂൺ 5-നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെറമണി ഡയറക്റ്റ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ വോട്ടിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വോട്ടിംഗ് ആണ് അതിന്റെ പ്രോസസ് എങ്കിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങളെ വോട്ടിങ്ങിൽ കൂടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിനോടാണ് എന്റെ ചോദ്യമേ. എമർജിംഗ് ലീഡേഴ്സ്, അപ്കമിംഗ് ലീഡേഴ്സ്, അപ്കമിംഗ് ടെറേഴ്സ്. അപ്പോ നിങ്ങളോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം. വോട്ടിങ്ങിൽ കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രോസസ് എന്ന് മനസ്സിലായത്? എനിവൺ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡർ എണീച്ചെന്ന് പറയാം. വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്താണ് ആ പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, ലീഡറായി. ആ ഏത് പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്? ആ പ്രോസസ് എന്താണ്? എന്താണ് അതിനകത്ത് തീം? എന്താണ് അതിനകത്ത് ഐഡിയ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിച്ചത്? ആരെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിവൺ? ഈ ലീഡേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ലീഡേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലീഡേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ ലീഡേഴ്സ്? എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണോ? ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണോ ചോദിക്കും. ഡു യു ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? നോ, ഡു യു ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലേ? ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലേ? നമ്മള് വളരെ ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടി നമ്മൾ 20th സെഞ്ച്വറിയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് അല്ല നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും? ത്രൂ വേർഡ്സ്, വാക്കുകൾ കൂടി ആൻസർ പറയും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എനിക്ക് ഓഡിബിൾ അല്ല. ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാവർക്കും? ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആവില്ല. അപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഹെഡ്ബോയ് ഹെഡ്ഗിളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ? ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടി പോകുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇനി ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ നീ വല്ലതും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ. നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നവരായി ലോകത്ത് ആരുമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായി മാറാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഇഷ്ടമാണോ എന്നെനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ലോകത്ത്? നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ, ആൻസേഴ്സ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണം. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഉത്തരം അർഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ലീഡേഴ്സ് ആവാൻ ശ്രമിക്കണം. ക്ലിയർ ആവുന്നോ? ക്ലിയർ ആവുന്നോ? ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം.
നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്താണ് ഡെമോക്രസി? വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? എനിവൺ? ഇത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികളല്ലേ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവർക്കറിയാം ഡെമോക്രസി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? എനിവൺ? എനിക്ക് ആൻസേഴ്സ് വേണം, എങ്കിലേ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ എന്റെ സ്പീച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ സ്പീച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യും, ആൻസേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ. എനിവൺ? വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ലീഡറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കണം എന്നറിയാമോ? തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, കറേജ് ഉണ്ടാവണം, ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം. ആരാടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താടാ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചാണ്, നിങ്ങളെ എല്ലാവരും വെല്ലുവിളിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാണ്. ഞാൻ ഒറ്റ ഒരാളെ വന്നേ, പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ആരാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? തെറ്റിക്കോട്ടെ, ആൻസർ തെറ്റിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാകും എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ലേ, സാരമില്ല. ആ ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ല ആൻസേഴ്സ് ആണ്. നല്ല ആൻസർ. ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് സംസാരിക്കും, അതെല്ലാം നല്ലത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നാൽ ആൻസേഴ്സ് എടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നേക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മെനക്കെട്ട് വന്നാലേ കുറച്ചേരം സംസാരിച്ചിട്ട് വന്നേ. ഞാൻ ഈ പെരുമ്പാവൂർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളെ ആയുള്ളൂ. അപ്പോ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയമില്ല. എന്റെ നാളെ കൊല്ലത്താണ്, കൊട്ടാരക്കരയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർ നിന്നപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയ അവസരമല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും. ഇവിടെ കുറച്ച് പേരൻസ് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പേരൻസിനോട് ചോദിക്കട്ടെ? ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് എന്നെ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ വരും കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ശരി. ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറയാനാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിടുക്കന്മാരിരിക്കുന്നവരാണെന്നറിയോ, ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള രക്ഷാകർത്താവാണ് നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരന്റാണ്? നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള രക്ഷാകർത്താവാണ്? ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പേരന്റാണ്? എന്റെ പേരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടി കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിവൺ? പേരൻസ് ആരെങ്കിലും എന്റെ പേരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, കമോൺ. എന്റെ പേര് രമേഷ്, ഞാൻ തന്മയുടെ രമേഷിന്റെ ഫാദറാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ മകളെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവളൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് വളരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവൾ ആരാണോ അതിലേക്ക് വളർന്നെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാരന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താകണം എന്നുള്ളതിൽ അവൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, അവളൊരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി തീരുക, സമൂഹത്തിലെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു കാര്യം. അക്കാഡമിക്സിൽ ചിലപ്പോൾ പുറകിലായിരിക്കാം, എഫിഷ്യൻസിയിൽ പുറകിലായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ആൻസറാണ്. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്. നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് അംഗീകരിച്ച 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് പേരന്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 4 കാര്യത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഞാനിത് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട പേരന്റാണ്? കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുക, ലീഡേഴ്സ് ചിന്തിക്കുക. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ലീഡേഴ്സാണ് കേട്ടോ, ഈ എലക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ലീഡറാണ്. എല്ലാ ലീഡേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട പേരന്റിങ്ങിന് വിധേയനാകുന്ന കുട്ടിയാണ്. ക്ലിയർ? ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പേരന്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടി സ്റ്റുഡൻസ് ചിന്തിക്കുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേരന്റ് എന്ത് ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേരന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഏതിലാണ് ഞാൻ പെടുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഡയാന ബോംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമസ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വിട്ടേക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്. അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് മീൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും അവനെ കേട്ടതിന് ശേഷം. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് അതോറിറ്റേറിയൻ. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കേൾക്കില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അവൻ കേട്ടാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അതോറിറ്റേറിയൻ. ഒരു മൂന്നാമത്തെ സെറ്റപ്പാണ്. ക്ലിയർ? മൂന്നാമത്തേത് പെർമിസീവ് പാരന്റിങ്. പെർമിസീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 കാറ്റഗറിയിലും പെടില്ല. ഞാൻ എല്ലാം അവൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ അവൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും, ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോട്ടെ. പെർമിസീവ് പാരന്റിങ്. നമ്മൾ ഇതിനെ വേറൊരു പേരിൽ വിളിക്കും ന്യൂ ജനറേഷൻ പാരന്റിങ്. അതായത് ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അച്ഛൻ്റെ തോളിലൊക്കെ കേട്ട് നല്ലതാണ്. സി, നാലാമത്തത് നെഗ്ലക്ട്ഫുൾ പാരന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഇൻവോൾവ് പാരന്റിങ്. അൺഇൻവോൾവ് പാരന്റിങ്. ഇതിൽ അൺഇൻവോൾവ് പാരന്റിങ് മീൻസ് ഞാൻ ഒന്നിനും ഇടപെടില്ല, അവനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും, ഒരു പെർമിഷൻ അവനോട് ചോദിക്കാൻ പോലും ഞാനെ കണ്ടു എന്ന് പോലും നടിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന്റാണ്? എന്റെ മനസ്സിൽ ആൻസർ ഉണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് ആണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാറ്റഗറിയിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടോ? എനിവൺ? ആരുമില്ല, എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാ? ശരി. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മലയാളികളുടെ ഒരു പൊതു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കും. ഇതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തത് ഈ ആദ്യത്തേതാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം അത്ര പോരാന്നുള്ളതാണ്. സി, അതിനർത്ഥം ബാക്കി 3 തെറ്റാണെന്നോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ 4 ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നല്ലൊരു പേരന്റ് ആവുള്ളൂ. ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, നമുക്ക് ഈ 4 കാറ്റഗറിയിൽ 4 പേരന്റിങ് സ്റ്റൈൽസിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, ട്രൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പോസസ് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു പേരന്റ് ആവുള്ളൂ. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ട്രൈറ്റ്സ് പോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആവണം നിങ്ങൾ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആവുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടല്ല, സ്റ്റഡീസ് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് അറിവ്, എൻ്റെ കുറച്ച് നോളജ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറയണം. എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലോ കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്? എനിവൺ? പറയൂ. ശരി, പെർക്കഷൻ നല്ലതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വേറെ ലീഡേഴ്സ്? പറഞ്ഞു. ഡാൻസ് നല്ലതാണ്, എല്ലാം നല്ലതാണ്, സ്കിൽസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അവിടുന്ന് കുറെ കൊച്ചു കൈകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോ, എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ. കമോൺ. ഡാൻസ്. ശരി, ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ മാത്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ, മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട്? കൂടുതൽ ഒന്ന് കൈവെക്കാവോ? മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണോ? ഞാനിവിടെ വന്ന് എന്തിനാ അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നറിയാമോ? ഞാനിവിടെ വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ വിചാരിക്കും ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാനങ്ങ് ആലുവ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, എനിക്കിന്ന് കോടതി ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് സാർ തന്നെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്, ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുന്നിടം വരെയെങ്കിലും എന്നെ ഓർമ്മ വയ്ക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിളിച്ചത് അബദ്ധമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണോ? മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു, ചില മാത്സ്
ചില എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കുട്ടികൾസ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു പുതിയ വഴിയും കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണേ. ഇന്ന് മുതൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? ഞാൻ ഈ പോലീസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നേ. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു അധ്യാപികയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ക്ലിയർ? ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, ഞാൻ 2 സെക്കൻഡേ ചോദ്യം തരുള്ളൂ. 2 സെക്കൻഡേ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സമയം തരുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അതിന് ആൻസർ അപ്പോൾ പറയണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആൻസർ 2 സെക്കൻഡിൽ പറയണം. ഈ 2 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും ഞാൻ ആ 2 സെക്കൻഡിലെ ഉത്തരം പറയിക്കാം. നോക്കാം? നോക്കിയാലോ? റെഡിയാണോ? റെഡിയാണോ? ഓ റെസ്പോൺസിബിൾ, ആ പ്രശ്നം. റെഡിയാണോ ലീഡേഴ്സ്? റെഡിയാണോ? ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാറിന് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് റെഡിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യമില്ല, റെഡിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ചോദിക്കട്ടെ. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല. പക്ഷേ ഈ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സിൽ നിന്ന് ഡിഫിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് പഠിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയട്ടെ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ? 32 into 11. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. 32ന്റെ കൂടെ 11 ഗുണിച്ചാൽ 32 into 11 മൾട്ടിപ്ലൈ. കമോൺ, 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. $300. 32 into 11 354. ചെറിയൊരു ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ? ഞാൻ പറയട്ടെ? അങ്ങനെ പറ. 332 പോയി. 352 റൈറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് 352. എത്ര സമയം എടുത്തു ഈ ആൻസർ? കുറേ സമയം എടുത്തു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പെരുമ്പാവൂർ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയമായി. അത്ര സമയം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ആൻസർ പറയാൻ നമ്മൾ അത്രയും സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, 352 റൈറ്റ്. ഞാൻ ഈ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ? അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ടെക്നിക്കല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു മാത്സ് അധ്യാപകനുമല്ല. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത്. ഞാൻ PG ഡിപ്ലോമ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കണക്കുമായിട്ട് വളരെ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കണക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കണക്കില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ? 32 into 11. അതിലെ 11 ഞാൻ കളയും. ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാണ്? 3. അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാണ്? 2. അതും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ 3 2 അതേപോലെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. 3 + 2 ആഡ് ചെയ്തേ. അതെടുത്ത് അതിന്റെ മിഡിലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. എത്ര ആൻസർ? 352. എത്ര ടൈം എടുത്തു? ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ മാത്രം നൽകാൻ കൊടുത്താൽ മതി. 43 into 11. കമോൺ, എല്ലാവരും ആൻസർ പറ. 43 into 11 പെട്ടെന്ന് ഈ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് 473. ഇപ്പൊ 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? എല്ലാവരും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കണക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഈ പെരുമ്പാവൂർ കുറച്ച് നാളോടുണ്ടാവും. കുറച്ച് നാളോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 വരെ കഴിക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മാറ്റം ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും. പെരുമ്പാവൂർ നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ വന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ ഈ പെരുമ്പാവൂരോടല്ലേ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം? പെരുമ്പാവൂർ തന്നെ ഉള്ളവരല്ലേ? അതെ, പെരുമ്പാവൂർ തന്നെ ആണോ? ആണ്. പെരുമ്പാവൂർ നല്ല സ്ഥലമാണോ? പെരുമ്പാവൂർ നല്ല സ്ഥലമാണോ? ആണ്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം, ഞാൻ എന്താ പ്രശ്നം അറിയാം? ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മുഖത്തൊരു പേടിയാണ്. ഞാനിനി എന്ത് പറയും? ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ്, എന്തിനാണ്, എന്ത് പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ പേടിക്കും? കമോ. ഓക്കെ, അവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുട്ടികൾ കുറച്ച് സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, പെരുമ്പാവൂർ നല്ല സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ കൊട്ടാരക്കര നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊട്ടാരക്കര നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇനി അവിടെ എത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യം നടന്നാലും ക്ലിയർ ആയി. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥലം എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതാണ്.
നമ്മൾ മോശമാവാതെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 84x11 ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. 84x11, ക്യാൻ യു ആൻസർ? 84x11. ഗുഡ്. 9 ശരിയാണ്. 84x11. ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും എന്നറിയാമോ? 8 ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തു, 4 ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തു, 84 പ്ലസ് 12 നടുക്കിട്ടാൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ ഈ 1 അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ 924 കിട്ടും. ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് 100-ന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്ത് ടെക്നിക്കാണെന്ന് അറിയാമോ? അബാക്കസ് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? അബാക്കസ് അറിയാമോ? ഡു യു നോ? ഈ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ കൈയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലേ? നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് മേലോട്ടടിച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അബാക്കസ്, ഞാനീ പറഞ്ഞ അബാക്കസ് ആണോ? അല്ല. ഞാനൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനോടും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് വരുത്തണം. നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതല്ലാത്ത സമയത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തും. വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ്, വേദഗണിതം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ, ഇന്ത്യയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്നേ വേദഗണിതം. ഞാനീ പറഞ്ഞ വേദഗണിതത്തിലൊരു ടെക്നിക്സാണ്. അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കണക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തിന് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്? വേദഗണിത ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ത് ഐഡിയ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത്ര വേദഗണിതം തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്കില്ലും കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം. അതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്ര സമയം വേസ്റ്റ് ആണോ? അപ്പോൾ അല്ല, പുതിയൊരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു കൊട്ടേഷൻ പറയാം. വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാവർക്കും? വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഓക്കെ. ഹൂ ഈസ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ? ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ആരാണ്? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെ പറ്റി? ഇതൊക്കെ +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇരിപ്പില്ലേ? +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇരിപ്പില്ലേ? ഉണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെ പറ്റി അറിയാമോ? എനിവൺ? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇയാളെ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണോ മൊത്തം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെ പറ്റി അറിയാമോ? അറിയില്ല. ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എസൈസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസത്തിന്റെ, ഇംഗ്ലീഷ് എസൈസിന്റെ പിതാവാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. റൈറ്റിംഗ് മേക്ക് ദ ഫുൾ മാൻ, കോൺഫറൻസ് എ റെഡി മാൻ, റൈറ്റിംഗ് ആൻ എക്സാക്ട് മാൻ. സി, എത്ര മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ്. റീഡിംഗ് മേക്ക് ദ ഫുൾ മാൻ. നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വായന വേണം, വായിക്കണം. റീഡിംഗ് മേക്ക് ദ ഫുൾ മാൻ. കോൺഫറൻസ് എ റെഡി മാൻ. കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യണം, പങ്കുവയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി മാൻ ആവും. ക്ലിയർ ആയോ? റൈറ്റിംഗ് ആൻ എക്സാക്ട് മാൻ. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനുഷ്യനാവും? എക്സാക്ട് മാൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാവും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈറ്റ്സും ആര് പ്രൊസസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? ഒരു ലീഡർ പ്രൊസസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി ലീഡർഷിപ്പിനെ പറ്റി ഒരു ക്വാളിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഒരു ലീഡർ പ്രൊസസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഹെഡ് ബോയ് ഒരു ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു. ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം. ഗുഡ്. ഞങ്ങളെ പോലീസ് അക്കാദമി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങളെല്ലാം സൊസൈറ്റിയുടെ ലീഡേഴ്സ് ആണ്, എല്ലാവരും ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് കാര്യം ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കണം. നല്ല ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ്, റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ശരി, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയും കേട്ടോ. ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കറേജിയസ് ആയിരിക്കണം, നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരി, നെക്സ്റ്റ്, ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരിക്കണം. ശരിയാണ്. ഗുഡ് ലിസണിങ്, നല്ലൊരു ലിസണർ ആവണം. ശരിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. ശരി. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു കഥ പറയാം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരിടത്തൊരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. കഥകൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ?
കഥകളൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഒരിടത്തൊരിടത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഥ കേൾക്കില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിന് സമയത്ത് ആ വാർ ഫ്രണ്ടിൽ സ്നോഫോൾ ഉണ്ടായി. സ്നോഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മഞ്ഞ് വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിടിച്ചിൽ. ആ സമയത്ത് എന്താവും? ഭയങ്കരമായ തണുപ്പായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് കമാൻഡർ അല്ലേ ഇതിന്റെ ലീഡർ, നിങ്ങളെ പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും, ഒരു കമാൻഡർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ കമാൻഡറുടെ അടുത്ത് കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് തീ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അത് കത്തിച്ച് തീ കാഞ്ഞൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തണുപ്പിനെ അകറ്റിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഹീറ്റർ അല്ലേ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് അകറ്റിക്കൂടെ എന്ന് കമാൻഡറുടെ അടുത്ത് കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും, നിങ്ങളാണ് കമാൻഡർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് എന്തുത്തരം കൊടുക്കും? എന്നാ കിട്ടിയതല്ലേ, നമുക്ക് തീ കാഞ്ഞ് നമ്മുടെ തണുപ്പ് മാറ്റിയേക്കാന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ അതിന് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടേ. ഒരു ലീഡർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം. കുറച്ച് പോലീസുകാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ലീഡർക്ക്, ഒരു നല്ല SIക്ക് ചേർന്നാണോ? നോ, നെവർ. എന്റെ കൂടെയുള്ള പോലീസുകാരൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിച്ച് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവന്റെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തുമാത്രമാവുന്നത്? നല്ലൊരു ലീഡർ ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ, എന്റെ DYSP, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് തിരക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, അവരോടും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്കവരെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്നില്ല, പക്ഷേ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരാളെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ലീഡറുടെ ജോലി, അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടിയാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ആ കമാൻഡർ കൊടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എനിക്ക് മാത്രമായി തണുപ്പകറ്റണ്ട, എന്റെ 1000 പട്ടാളക്കാർ തണുത്തു നിൽക്കുകയല്ലേ, അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ തണുപ്പ് സഹിച്ചോളാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് റെസ്പെക്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു ലീഡർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറമണി, ലീഡർഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള സെറമണിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജും അതാണ്. ഇനി മാക്സിമം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം, പെരുമ്പാവൂരിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്താ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടത്തിയിട്ട് പോട്ടെ. പെരുമ്പാവൂർ ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഞാൻ പേരൻസിനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും, എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ കൂടുതലാണ്, പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതിനെ കർട്ടൈൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. പേരൻസിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം. ഇവിടെ അടുത്ത് വെങ്ങോല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, അറിയാമോ? അറിയാം. അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് നാട്ടുകാർ ഒരാളെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു. അവരവിടെ ഡ്രഗ് വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി നല്ലതാണോ? കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അയാളെ പിടിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണോ? നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണോ? ഇസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് ആക്ട്? നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണോ? പേരൻസ് എന്താ പറയുന്നതിനെ പറ്റി? പേരൻസ് എന്താ പറയുന്നു? ചേട്ടാ പറയൂ, പുറകിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയൂ. നല്ല പ്രവൃത്തിയാണോ? ആണ്. നല്ല പ്രവൃത്തിയാണോ? നല്ല പ്രവൃത്തിയാണോ? ഇത്ര ഒരു കാര്യമൊക്കെ മതി, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ മതി. ഞാൻ പറയട്ടെ, നല്ലതാണ്, 100% നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം. പോലീസിന് മാത്രമേ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? ക്യാൻ യു അറസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റെ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരാളെ ദേഹത്തിന് തൊട്ടിട്ട് യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്, നമ്മൾ സിനിമ കാണത്തില്ലേ, യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്, ഞാൻ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? ഒരാളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, ഒരാൾക്ക് ചലിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നേ. ഇന്ത്യൻ നിയമം, ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത, പഴയ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന് പറയും. അതൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും തടയാം. അവൻ ഇൻകോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുറപ്പുള്ളൊരു കുറ്റം ഒരാൾ ചെയ്താൽ അയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പോലീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം, അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ക്ലിയർ? അടിക്കാനും പോലീസിന് അധികാരമുണ്ടോ? എനിക്കൊരാളെ അടിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് ഒരാളെ അടിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? എനിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നേ. നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അധികാരമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കാം, പോലീസ് വരും, അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരാളെ. പക്ഷെ അയാൾ എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? നേരത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആളായിരിക്കും, നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും. ബംഗാളിൽ വെച്ച അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു? ഡ്രഗ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. കുറ്റകൃത്യമല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പോലീസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും പോലീസിനെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ പോലീസിങ് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ഓരോരുത്തരും പോലീസ് ആവാൻ കഴിയട്ടെ, ലീഡേഴ്സ് ആവാൻ കഴിയട്ടെ, നല്ല സിറ്റിസൺ ആവാൻ കഴിയട്ടെ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തരാൻ കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശ്വാസമാണ്, എന്തായാലും നിർത്തിയിട്ട് പോകാനുള്ളൂ, ഇനി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. എന്നാണെങ്കിലും ഹെഡ് ബോയ് ഹെഡ് ഗേൾ ഒന്നുമില്ല, ചേട്ടാ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്നാണ്. ശരി, അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. താങ്ക് യു. ഇനിയും വരാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയാം. അവിടെ നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ നല്ല ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് കൊടുക്കണം. നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആട്ടോ. കുറച്ചൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ചില സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ പറയില്ലേ, ആദ്യം ഒന്ന് കയറി പാളിയെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാചകമില്ലേ, അതേപോലെ ആദ്യം ഒന്നെങ്കിലും പിന്നെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നല്ല സ്റ്റുഡൻസാണ് എല്ലാവരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your wonderful words. Head boy, head girl, and house captains to come forward and address the gathering. Om Namah Shivaya. Respected Principal, Vice Principal, Chief Guest, parents, teachers, and my dear friends. Myself, Ayush Nath VNL from Plus One Commerce. Today, I stand before you as your newly elected school head boy. Becoming the head boy isn't just a badge or title for me. It's a responsibility, a command to serve, and a promise to lead with respect and fairness. I may not have all the answers, but I promise to listen, to learn, and to stand with each one of you. This position is not about just giving orders, but being a voice, support, and friend to each one of you. Together, we can make our school not just a place of learning, but a place where everyone feels seen, heard, and valued. Together, we can make this year one to remember with full of unforgettable achievements. And thank you once again for your trust. I look forward to serve you with dedication and pride. Thank you. Om Amardeshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Amma. I address the crowd a very good afternoon to one and all. I am Aisha KS of class 9A, your newly elected head girl. And as the newly elected head girl, I stand before you today, humbled and honored to take on this leadership role. I'll strive to be approachable and fair. I promise to be a voice for our student body, listen to your concerns, and work tirelessly in making our school a better place for everyone. My vision is to create a community that values inclusivity, empathy, and kindness in our school. I'll work closely with our beloved teachers, my fellow captains, and the student body in making our school a place where everyone feels welcomed and empowered. I'd like to remind you that you have chose me to be your leader. You have voted for my ideals and the promises that I've given you. I'll make sure that all those promises will be made true.
I'll try my best to keep my words. I'll try my best along with my fellow captains in making the next school year the best one yet to come. I congratulate all my fellow captains and congratulate my vice assistant and captains. Thank you, Namah Shivaya. Thanks for voting for me. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Amma. A warm good afternoon to one and all. Respected ma'am, chief guest, vice principal, teachers, parents, and my dear friends. I am Vaiga from class 11 Commerce batch. Today, I stand before you as the newly elected house captain of Amadamai House. Standing here as the newly elected captain of Amadamai House is not just an honor, but a responsibility that I truly and proudly accept. Red is the color of fire, strength, and unstoppable spirit. And that's exactly how we are going to lead. I promise to give my all, not just to win, but to uplift, inspire, and unite each and every member of our house. Together, we will turn challenges into victories and make our presence unforgettable. Once again, thank you for supporting me and voting for me. Let's make Red House the heartbeat of the school. Thank you, Namshaya. Om Namah Shivaya. Good morning, good afternoon to one and all. Respected principal, chief guest, vice principal, teachers, parents, and my dear friends. I am Vishwesh Ramurthy of Plus One. I am honored to stand before you as the captain of Anandamay House. And I thank each and every member of the house to elect me as your captain. Being chosen as the captain is not only about wearing badge, but becoming a source of strength. I would listen and motivate each and every members, and we will together make this academic year a memorable one. Once again, thank you. Namaskar. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams to the lotus feet of our most beloved Amma. A very good afternoon to one and all. Respected principal, beloved teachers, parents, and my dear friends. It's an honor for me to stand before you as the house captain of Chinmay House. This badge on my chest is not just a symbol. It's a responsibility that I carry with both pride and commitment. I promise to lead with honesty, discipline, and unity, not just to guide my team, but to grow with them. As a leader, I will guide my team through the right way and also always uplift the spirits of our house. So, to my fellow captains and team members, let's make this year legendary. Thank you, Vishwaya. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Amma. I am Shivani from class +1 Science Stream. Wearing this badge isn't just pride, it's a promise. Greenhouse is more than a team. We are a force of energy, unity, and resilience. I stand here not just to guide, but to lift every member higher. With passion in our hearts and fire in our spirit, we will chase excellence and claims everywhere. Greenhouse, strong, bold, and unstoppable. Thank you. Namaskar. Om Namah Shivaya. Respected principal, vice principal, chief guests, teachers, my dear friends. I'm Adarsh Nair of class +1A, and I'm truly honored to be chosen as the sports captain of our school. Sports has always taught me something bigger than winning. It's about teamwork, discipline, and pushing forward even when it's tough. As the captain, I'm here to lead, not just in the front, but alongside all of you, to cheer you on, to lift you up, and to represent the spirit of our school. Let's aim high, support each other, and make this a year we will all be proud of. Thank you. Om Namah Shivaya. My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Amma. Good afternoon to one and all. Respected teachers, principal, vice principal, honorable chief guest, and my dear friends. I'm Midulasha R of class +1. It is a great privilege to be the arts captain of our school. I express my heartfelt gratitude to everyone who has placed their trust in me. I'm extremely delighted to take on this role, as arts have always been close to my heart. As arts captain, I promise to support and encourage my fellow students to give their best in events and functions that our school organizes.
Once again, I thank you for this honorable opportunity, and I will pray for the strength and wisdom to carry out my responsibilities to the best of my abilities. Thank you. Nam Shivaya. Now, it's time to invite our principal, Mrs. Meena Kasturi ma'am, for oath-taking ceremony. I swear that I will faithfully execute my duties and will do the best of my ability, preserve, protect, and respect the rules and regulations of my school. I will remember that I have been selected by the jury to take the responsibilities of the school in this academic year 2025-2026. Jai Hind. Om Amardeshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Amma. Honorable Chief Guest, respected parents, teachers, and my dear friends, and my great leaders. You're here, right? So, the responsibilities we have given today, what do you feel? Is it a proud moment for the parents and students? ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നേ? Are you happy? നിങ്ങളുടെ പുതിയ ലീഡേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇവരാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. സോ ദ ലീഡേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം, പങ്ക്ച്വൽ ആയിരിക്കണം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പാർഷ്യൽ ആയാൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാവും, കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ഓൾ ദ ലീഡേഴ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഇംപാർഷ്യൽ. നമുക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി വേണ്ട. നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇത് ഞാനൊരു ലീഡറാണ്, ഇനി നാളെ മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്നൊരു ഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സർവീയാണ്. വി ആർ സർവിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സർവ് ദ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി. സോ ദാറ്റ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമില്ല. സോ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെയും കൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് വി വിൽ ഡു ഇൻ ദ അസംബ്ലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ SI സാറ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. പാരന്റ്സിനോടും കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു ഇലക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ലീഡേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എനി പ്രോബ്ലം, എനി മൊമെന്റ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ഓക്കെ, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. We now move on to the badge presentation ceremony for our newly elected class representatives from classes 6 to 12. These students will serve as the voice of their respective classes, acting as a bridge between their classmates and the school authorities. They will be responsible for conveying suggestions, concerns, and complaints, helping to create a better and more responsive learning environment. Let us invite them to the stage one by one to receive their badges and take on this important responsibility with pride and dedication. And let's invite our respected principal for the badge presentation. Class 6A, Albert M. Class 7B, Rishikesh. Class
A. Muhammad Sayyad. Class 8B, Srihari SM. Class 9A, Andrew Matthew. Class 9B, Fatima. Class 10A, Krishna Prasad Girish. Class 10B, Karthik Suresh. Class 11A, Bama Biju. Class 11B, Meenakshi Manoj. Class 12A, Vasudev S. Class 12B, Sriram Navi. Congratulations to all the leaders. Thank you, ma'am. Every good thing must come to an end, but not without expressing our heartfelt gratitude. To formally conclude today's grand investiture ceremony, I now invite Nanda Menon to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest, our beloved Principal and Vice Principal, esteemed teachers, dear parents, and my fellow students. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on this momentous occasion, the investiture ceremony of the Student Council 2025-26. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our Chief Guest, Sub-Inspector Vinil Babu, for gracing this event with his esteemed presence and inspiring address. Your words have truly motivated our young leaders to lead with discipline and courage. A sincere thank you to our principal, Mrs. Meena Kasturi, for your constant encouragement, trust, and belief in our students' potential. Your leadership is a light that guides us forward. We are also thankful to our Vice Principal, Mrs. Mridula N. Nair, for your support and presence in every step of this journey. A special thanks to all our teachers who not only educate but also shape us to become responsible citizens and leaders. Your hard work behind the scenes made today's event possible. To our newly elected Student Council members, congratulations. May you serve with sincerity, discipline, and dedication upholding the values of our school. To all the parents, non-teaching staff, and support teams, thank you for your silent yet powerful contributions. And finally, to the students, thank you for your enthusiastic participation, discipline, and cheers of encouragement. You are the spirit of this school. With deep appreciation in our hearts, we conclude today's ceremony, not just as an end, but as the beginning of a purposeful year ahead. Thank you, Jai Hind. With this, we conclude the investiture ceremony 2025-26 of Amrita Vidyalayam Perimpavur. As we come to the close of this proud and inspiring occasion, let us rise in unity and honor our nation. I request everyone to please stand for the national anthem.
जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागी तव शुभाशिष मागी गाहि तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।